آج میں پاکستانیوں اور خاص طور پر اپنے انڈین بہن بھائیوں کو ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے انتہائی اہم اور بڑے سوال کا جواب دیتے ہوئے مکمل تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چائنا JF-17 تھنڈر طیارے کو استعمال نہیں کرتا۔ دوستو، بھارتی یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ چین پاکستان کو بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ اگر JF-17 تھنڈر طیارے اتنی قابلیت اور صلاحیتوں پر مشتمل ہیں تو چائنا ان طیاروں کا خود استعمال کیوں نہیں کرتا؟ ظاہری طور پر بھارتیوں کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن واضح رہے کہ جتنا یہ سوال اچھا ہے اتنا ہی اچھا اس کا جواب بھی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور صحیح معلومات کا علم ہو سکے۔ تو ڈسکوری پوائنٹ کے چاہنے والوں، سب سے پہلے سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخی پہلوؤں کے بارے میں علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ واضح رہے کہ 1982 میں بھارت نے MiG-29 فلکرم طیارے خریدے، جس کی وجہ سے چائنا نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے MiG-29 سے جدید جنگی طیارے بنانے کا فیصلہ کیا، جبکہ اس دوران پاکستان F-7 جنگی طیارے کو جدید تر بنانے اور اس کا نیا ویرینٹ تیار کرنے کے لیے چین اور امریکی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ اس دوران امریکہ نے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر معاشی اور معاشرتی پابندیاں لگا دی، جس کے بعد پاکستان کو مجبوراً اس پروجیکٹ کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن چائنا نے 1988 میں نئے ملٹی رول جنگی طیارے بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے چائنا نے ملٹی رول فائٹر جیٹ لیکن زیادہ وزن لے جانے والے J-10 طیارے بنانے کا آغاز کیا۔ اس کے صرف 3 سال بعد یعنی 1991 میں چائنا نے پاکستان کو J-10 طیارے دینے کی پیشکش کی، لیکن پاکستان نے اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا کے J-10 طیارے لینے کی بجائے چائنا کو ایک نئی پیشکش کی۔ اس پیشکش کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان 1995 میں JF-17 تھنڈر بنانے کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے مطابق یہ طے پایا کہ اس جنگی طیارے کو دونوں ممالک مل کر تیار کریں گے۔ پاکستان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ پاکستان ایک تو جنگی طیارے بنانے میں مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسرا یہ کہ خود طیارے بنا کر اپنے ملک کی بڑی رقم کو بچاتے ہوئے JF-17 تھنڈر کے ذریعے اچھا خاصا زر مبادلہ کما کر اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونا تھا۔ اس لیے JF-17 تھنڈر طیارے کا سب سے بڑا، بنیادی اور اہم مقصد یہ تھا کہ پاک فوج نہ صرف جنگی طیارے بنانے میں خود کفیل ہو جائے بلکہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق ان طیاروں میں تبدیلی کر سکے۔ یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے تھی کیونکہ اس سے قبل جنگی صورتحال میں ضرورت پڑنے پر امریکہ پاکستان کو F-16 طیارے دینے سے انکار کر چکا تھا۔ اس لیے پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کو دوسرے ممالک جیسے امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس کی جانب ایک بار پھر سے نہ دیکھنا پڑے۔ در حقیقت JF-17 تھنڈر کے پروگرام کی بنیاد 90 کی دہائی میں پاکستان اور چائنا نے مل کر اس لیے رکھی تاکہ اس پروگرام کے تحت پاک فضائیہ کے ایجنگ ایئر کرافٹس کی جگہ JF-17 تھنڈر لے سکے، جبکہ JF-17 تھنڈر کو کم ترقی یافتہ ممالک کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا جو مہنگے طیارے خریدنے کے قابل نہیں، جن میں پاکستان کا شمار بھی ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میانمار اور نائجیریا کے علاوہ آج ایران، ترکی، ملائیشیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی JF-17 تھنڈر طیارہ پاکستان سے خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ان بھارتیوں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر طیارہ ایک ناکارہ پروجیکٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارتی ایئر فورس پاکستان سے JF-17 تھنڈر کی تیاری اور ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیکسلا میں موجود پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس تک جا پہنچی، کیونکہ بھارت اپنے تیجس نامی طیارے میں JF-17 تھنڈر کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی مسلح افواج، پاک فضائیہ اور ISI نے بھارت کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور بالآخر بھارت کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ معزز دوستو، اب رہی بات یہ کہ چین JF-17 تھنڈر طیاروں کا استعمال کیوں نہیں کرتا، اور یہ کہ JF-17 تھنڈر طیارے کو ناکارہ کہنے والے بھارتیوں کا دعویٰ جھوٹا کیوں ہے۔ اس کے جواب میں چند سوال بھارتیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو طیارے انڈیا استعمال نہیں کرتا کیا وہ سب ناکارہ ہیں؟ دوسرا بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ نے F-35 جنگی طیارہ بنانے کے بعد نیٹو کے حامی یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے تمام ممالک کو 5th جنریشن کا حامل F-35 جنگی طیارہ دینے کی نہ صرف پیشکش کی بلکہ ان ممالک پر اس طیارے کو خریدنے کے لیے اپنا دباؤ بھی بڑھایا، لیکن بہت سے ممالک نے F-35 جنگی طیارہ لینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں انکار کرنے والے ممالک میں بھارت بھی شامل ہو گیا۔
हालांकि F-35 जंगी त्यारे को दुनिया का बेहतरीन और नंबर 1 त्यारा भी कहा जाता है। अब भारतीय मुझे ये बताएं कि अमेरिका का F-35 त्यारा भी एक नाकारा त्यारा है। तीसरा अहम सवाल ये है कि भारत और रूस की जानिब से तैयार किया जाने वाला एक अहम जंगी त्यारा Su-30 इंडिया का दोस्त मुल्क और बेहतरीन फजाइया रखने वाले ममालिक में शुमार होने वाला मुल्क इसराइल Su-30 जंगी त्यारों का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करता? क्या इसकी वजह भी यही है कि इंडिया और रूस की जानिब से बनाया जाने वाला Su-30 एक नाकारा त्यारा है? चौथा अहम सवाल ये है कि चाइना ने अंडर लाइसेंस रूस के बहुत से त्यारे बनाए, जिनमें Su-27 के अलावा और भी त्यारे शामिल हैं। इसके अलावा चाइना की जानिब से बनाया जाने वाला J-10 जंगी त्यारा, जिसका शुमार न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन जंगी त्यारों में होता है बल्कि उसे अमेरिका के F-16 त्यारों से भी बेहतरीन करार दिया जाता है, पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 30 साल पहले लेने से इनकार कर दिया था। क्या चाइना का ये बेहतरीन जंगी त्यारा भी भारतीयों की नजर में एक नाकारा और बेकार त्यारा है? पांचवा लेकिन एक और अहम सवाल ये है कि भारत को राफेल F-16, F-21 और Su-35 के अलावा और भी बहुत से बेहतरीन जंगी त्यारे देने की पेशकश की गई, लेकिन इंडिया ने उन तमाम बेहतरीन जंगी त्यारों में से राफेल त्यारे का इंतखाब किया। क्या बाकी तमाम त्यारे भी नाकारा त्यारे थे? यकीनन इन तमाम सवालों का जवाब ये है कि ये तमाम त्यारे नाकारा नहीं हैं, बल्कि हर मुल्क अपनी दिफाई जरूरियात के पेश नजर और अपने दिफाई बजट को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जंगी त्यारे को बनाने या फिर खरीदने का फैसला करता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब देना भारतीयों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन भारतीयों की जानिब से उठाया जाने वाला बेमकसद और बेमानी सवाल का जवाब भारतीय अपने पास से देते हुए ये कहते हैं कि चाइना JF-17 थंडर त्यारे इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये नाकारा त्यारे हैं। वाज़ेह है, भारतीयों की जानिब से बगैर दलील के की जाने वाली ये बात हकीकतन झूठ पर मबनी है। दरअसल हकीकत कुछ यूं है कि चाइना JF-17 थंडर त्यारे इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि चाइना JF-17 थंडर त्यारा मुकम्मल होने से पहले ही 4th जनरेशन का हामिल J-10 जंगी त्यारा बनाकर अपनी फिजाइया में शामिल कर चुका था। ये जंगी त्यारा JF-17 थंडर त्यारे से हर चीज में से थोड़ा सा आगे दिखाई देता है। फिर चाहे बात की जाए इसकी रफ्तार की, वजन ले जाने की सलाहियत की, रेंज की, सर्विस सेलिंग की, इसमें इस्तेमाल होने वाले रेडार समेत तमाम एवॉनिक्स की, या फिर हार्ड पॉइंट के जरिए ले जाने वाले एटमी और न्यूक्लियर मिसाइल की। इसलिए चीन को JF-17 थंडर त्यारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि चीन तो J-10 जंगी त्यारा बनाने के बाद अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए 5th जनरेशन का हामिल जंगी त्यारा बनाने में मसरूफ अमल था, जिसमें चीन कामयाब भी हो चुका है। जबकि JF-17 थंडर त्यारा जिस वक्त बनाया गया, ये 3री जनरेशन का हामिल लाइट वेट मल्टी रोल जंगी त्यारा था, जिसे पाकिस्तान ने बाद में चीन के साथ मिलकर वक्त और अपनी दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखकर मजीद जदीद बनाते हुए 4th जनरेशन का हामिल त्यारा बना दिया है। और अब पाकिस्तान की पाक फिजाइया में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का भी इजाफा होने वाला है, जिसके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये जंगी त्यारा 4th जनरेशन से आगे लेकिन 5th जनरेशन से पीछे है। अहम बात यह है कि अमेरिका, रूस, भारत, बरतानिया और चाइना, ये चारों ममालिक ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा समुद्री हदूद होने की वजह से इन ममालिक को इसका दिफा करने के लिए हैवी वेट फाइटर जेट्स यानी ज्यादा रफ्तार वाले, ज्यादा रेंज वाले और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट्स की जरूरत पेश आती है। इसलिए चीन JF-17 थंडर त्यारे का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात को अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान को ज्यादा वजन ले जाने वाले त्यारों की कुछ खास जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के दरमियान अगर फासले की बात की जाए तो ये फासला इतना नहीं है कि पाकिस्तान ज्यादा वजन ले जाने वाले त्यारों को खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम जंगी हथियार दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखकर बनाए जाते हैं, न कि किसी मुल्क पर हमला करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान JF-17 थंडर त्यारे का इस्तेमाल करता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग ये बात अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि चीन JF-17 थंडर त्यारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता और पाकिस्तान JF-17 थंडर त्यारे क्यों इस्तेमाल करता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद उसी वक्त पूरा हो सकता है जब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करें कि पूरे भारत को ये पता चल जाए कि JF-17 थंडर त्यारे को चीन के इस्तेमाल न करने की वजह JF-17 थंडर का नाकारा होना नहीं है, बल्कि चाइना को इसकी जरूरत न होना है।
दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने